সমুদ্র যেমন বিশালের গল্পগুলো তেমনি বিশাল। আর সেই সকল গল্পের মধ্যে আছে একসময়ের পৃথিবীর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকা বিভিন্ন জাহাজের রহস্যময় করুণ পরিণতি, যেগুলো তাদের মালিককে করে দিয়েছিল বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক, অথচ পরবর্তীতে এসব জাহাজই তাদেরকে করেছে একদম নিঃস্ব। হ্যাঁ, সমুদ্র দাপিয়ে বেড়ানো বিলাসবহুল প্রমোত্তরীগুলোর করুণ পরিণতি দেখ আজকের এপিসোডে। ক্লিনথলম গ্রিক। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ক্যাপিটাল শিপ। পরবর্তীতে এই জাহাজটা সময়ের সাথে আর টিকতে না পারার কারণে পরিত্যক্ত করা হয়। শুরুতে এটা খুব ভালো একটা টুরিস্ট স্পট ছিল, কিন্তু সমুদ্রের নোনা পানি এবং সামুদ্রিক ঝড় এই জাহাজটাকেও ছাড় দেয়নি। এখন যেন জাহাজটা অপেক্ষা করছে মরিচায় রূপান্তরিত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উজাড় করে দিয়ে নিশ্চিহ্ন হওয়ার জন্য। MS ওয়ার্ল্ড ডিসকভার, এটা ছিল একটা বিলাসবহুল প্রমোত্তরী। মেরু অঞ্চলে ভ্রমণ করার জন্য বিশেষভাবে এটা তৈরি করা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত এই প্রমোত্তরীটা সলোমন দ্বীপপুঞ্জের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় যেন তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। জার্মানি এই জাহাজটাকে তৈরি করেছিল 1974 সালে। এটা সেই সময়ের দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সেরা একটা জাহাজ ছিল। তবে এই প্রমোত্তরীটার সেই দুঃসাহসিক অভিযান শেষ হয় 2000 সালের 30 এপ্রিল, যখন এটা একটা সমুদ্রে ডুবে থাকা প্রবাল প্রাচীরের সাথে সজোরে ধাক্কা খায়। আচমকা জাহাজটা
জাহাজটার হাল ভেঙে যায়। জাহাজটাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে সমুদ্রের পানি ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। তবে সেই সময় সৌভাগ্যবশত একটা রেস্কিউ টিম সেখানে এসে পৌঁছায় আর কোনো রকম প্রাণহানি ছাড়াই সবাইকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু জাহাজটার অনেক জায়গায় ভেঙে গিয়েছিল, যা ছিল মেরামতের একদম অযোগ্য। তাই এটা প্রায় 2 দশক ধরে এভাবেই পরিত্যক্ত অবস্থায় কঙ্কাল হয়ে পড়ে আছে। এটা সমুদ্রের স্রোতে মাঝে মধ্যেই স্থান পরিবর্তন করে, তাই এটাকে অনেকে ভুতুড়ে জাহাজ বলেও ডাকে। যে জাহাজটাকে একসময় তৈরি করা হয়েছিল বিশ্ব ভ্রমণের জন্য, সেটা এখন পড়ে আছে ভুতুড়ে জাহাজ হয়ে, অনাদরে অবহেলায় কঙ্কালে রূপান্তরিত হয়ে। এসএস এয়ারফিল্ড। এবার আপনি দেখতে পাচ্ছেন সবুজে ঘেরা একটা যুদ্ধ জাহাজ, যেটা কিনা প্রায় 100 বছরের পুরনো। যুক্তরাজ্যে এটাকে তৈরি করা হয়েছিল 1911 সালে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই জাহাজটাকে ব্যবহার করা হয়েছিল আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজের কাছে বিভিন্ন সাপ্লাই পৌঁছানোর জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও এই জাহাজটা বেশ কিছু বছর সমুদ্রে দাপিয়ে বেরিয়েছে, কিন্তু জাহাজটা যখন আর সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিল না, তখন এটাকে ভেঙে ফেলার জন্য পাঠানো হয় অস্ট্রেলিয়ার একটা শিপইয়ার্ডে। কিন্তু কোনোভাবে সেই শিপইয়ার্ডটা বন্ধ হয়ে যায়, আর তাই পরবর্তীতে এসএস এয়ারফিল্ড সহ আরো বেশ কিছু জাহাজ পরিত্যক্ত হয়ে সেখানে ভেসে বেড়াতে শুরু করে। তবে জাহাজটাতে এখন যুদ্ধ সরঞ্জামের পরিবর্তে জায়গা করে নিয়েছে অসংখ্য গাছ, যেটাকে এখন ভাসমান বন বলা যায়। বলা চলে জাহাজটার একরকম পুনর্জন্মই হয়েছে, কারণ এটা এখন একটা ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের আবাসস্থল। মার্সেমফিম বিলাট কোস্টা কনকর্ডিয়া। নির্মম এই সমুদ্রে যে কোনো কিছু ঘটতে পারে, এমন একটা ঘটনাই ঘটেছে ইতালির টেরেনিয়াম সমুদ্র উপকূলে। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছিল 2012 সালের 13 জানুয়ারি, যে ঘটনাতে পুরো বিশ্ববাসী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় সামুদ্রিক এই বিলাসবহুল ক্রুজ শিপ শত শত বিলিয়নিয়ারকে নিয়ে সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ এটা সমুদ্র উপকূলের একদম কাছাকাছি আসায় একটা পাথরের খণ্ডে ধাক্কা লেগে ডুবতে শুরু করে। কারণ সেই ধাক্কার কারণে প্রায় 50 মিটার জায়গা জুড়ে গর্ত হয়ে গিয়েছিল। 4200 জনেরও বেশি যাত্রী ছিল সেই জাহাজে। সমুদ্র উপকূলের এত কাছাকাছি এসে জোরালোভাবে উদ্ধার কার্য চালানোর পরেও প্রায় 32 জন প্রাণ হারিয়েছিল। এটা সে সময় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বিলাসবহুল জাহাজ ছিল। 2013 সালে এটাকে আবার পুনরায় ভাসিয়ে তোলা হয়েছিল। তবে যাই হোক, এটা 21 শতাব্দীর বড় বিপর্যয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটা, এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনেক বেশি ছিল। এক সময়ের দুর্দান্ত জাহাজ, যেটা ছিল আধুনিক সব সুযোগ সুবিধার জন্য বিখ্যাত, সেটার করুণ পরিণতি পৃথিবীবাসী আজ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।